بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو مرض. Mlango huu mazungumzia au umekusanya maelezo ya sala za usiku, wa man nama anhu, na yule ambaye atakayepitiwa na swala hiyo, pitiwa na usingizi na akaacha kuswali swala hizo usiku, au maridha, au akawa ni mgonjwa hakuweza kusimama usiku kuswali salawatu nafila, swala za sunna za usiku. Kwa jambo hili lilikuwa ni jambo aliloshikamana nalo Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, hata dhahaba baadhi ulama annahu wajibu alayhi, was-sawab laysa wajibu alayhi bali min an-nawafil. Mpaka baadhi ya maulama wakaliona kwamba jambo hili ni jambo la wajibu kwa Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, lakini sawabu na sahihi ni kwamba jambo hili ni jambo la nafila, licha ya kushikamana nalo Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam katika maisha yake yote, kwamba usiku ukisimama na kuswali kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Bismillahir Rahmanir Rahim. يقول الإمام مسلم رحمه الله تعالى: باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو مرض. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا محمد بن المثنى العنزي قال حدثنا محمد ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن زرارة أن سعد بن هشام بن عامر أراد أن يغزو في سبيل الله، فقدم المدينة فأراد أن يبيع عقارا له بها، فجعله في السلاح والقراع ويجاهد الروم حتى يموت. فلما قدم المدينة لقي أناسا من أهل المدينة فنهوه عن ذلك، وأخبروه أن رهطا 6 أرادوا ذلك في حياة نبي الله صلى الله عليه وسلم، فنهاهم نبي الله صلى الله عليه وسلم وقال: أليس لكم في أسوة؟ فلما حدثوه بذلك راجع امرأته وقد كان طلقها وأشهد على رجعتها، فأتى ابن عباس فسأله عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ابن عباس: ألا أدلك على أعلم أهل الأرض بوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: من؟ قال: عائشة، فأتها فاسألها ثم أتني فأخبرني بردها عليك. فانطلقت إليها فأتيت على حكيم بن أفلح فاستلحقته إليها، فقال: ما أنا بقاربها، لأني نهيتها أن تقول في هاتين الشيعتين شيئا، فأبت فيهما إلا مضيا. قال: فأقسمت عليه، فجاء فانطلقنا إلى عائشة فاستأذنا عليها فأذنت لنا، فدخلنا عليها فقالت: أحكيم؟ فعرفته فقال: نعم. فقالت: من معك؟ قال: سعد بن هشام. قالت: من هشام؟ قال: ابن عامر. فترحمت عليه وقالت: خيرا. قال قتادة: وكان أصيب يوم أحد. فقلت: يا أم المؤمنين، أنبئيني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: ألست تقرأ القرآن؟ قلت: بلى. قالت: فإن خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن. قال فهممت أن أقوم ولا أسأل أحدا عن شيء حتى أموت، ثم بدا لي فقلت: أنبئيني عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فقالت: ألست تقرأ يا أيها المزمل؟ قلت: بلى. قالت: فإن الله عز وجل افترض قيام الليل في أول هذه السورة. فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حولا، وأمسك الله خاتمتها 12 شهرا في السماء، حتى أنزل الله في آخر هذه السورة التخفيف، فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة. قال: قلت: يا أم المؤمنين، أنبئيني عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: كنا نعد له سواكه وطهوره، فأبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل، فيتسوك ويتوضأ ويصلي 9 ركعات لا يجلس فيها إلا في 8، فيذكر الله ويحمده ويدعوه، ثم ينهض ولا يسلم، ثم يقوم فيصلي 9، ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه، ثم يسلم تسليما يسمعنا، ثم يصلي 2 ركعتين بعدما يسلم وهو قاعد، فتلك 11 ركعة يا بني. فلما سن نبي الله صلى الله عليه وسلم وأخذ اللحم أوتر ب7، وصنع في 2 ركعتين مثل صنيعه الأول، فتلك 9 يا بني. وكان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أحب أن يداوم عليها، وكان إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل صلى من النهار 12 ركعة. ولا أعلم نبي الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة، ولا صلى ليلة إلا الصبح، ولا صام شهرا كاملا غير رمضان. قال: فانطلقت إلى ابن عباس فحدثته بحديثها، فقالت: صدقت، لو كنت أقربها أو أدخل عليها لأتيتها حتى تشافهني به. قال: قلت: لو علمت أنك لا تدخل عليها ما حدثتك حديثها. وقال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثني محمد بن المثنى العنزي قال: حدثنا محمد بن أبي عدي عن سعيد، وهو سعيد بن أبي عروبة اليشكري، سعيد بن أبي عروبة اليشكري، وأبو عروبة هو مهران، وبهذا هو سعيد بن مهران اليشكري، ومهران هذا كنياته أبو عروبة، واشتهر بذلك. عن قتادة، وقتادة بن دعامة السدوسي، عن زرارة هذا زرارة بن أوفى العامري أبو حاجب، وزرارة بن الأوفى العامري أبو حاجب. قال ابن حبان عنه: كان من العباد. قال ابن سعدي: كان ثقة وله أحاديث. يعني baadhi ya maneno ya taadili ya maulama wakimwelezea Zurara ibn al-Awfa al-Amiri Abu Hajib. Anasema Ibn Hibban, kana min al-ubbad, alikuwa ni katika watu wa Mungu mno huyu Zurara ibn Abi al-Awfa. Qala Ibn Sa'di fi tabaqatihi, na amesema Ibn Sa'di kana thiqa, huyu ni rawi katika wapokezi ambao ni mathiqa, lahu ahadith, ana hadithi nyingi mno. Wazi? Naam. عن زرارة، وزرارة بن أبي أوفى نسمع أن سعد بن هشام ابن عامر رضي الله عنه أراد أن يغزو في سبيل الله، alikusudia kwenda kupigana jihadi katika njia ya Allah, ni atoke aende katika jihad fi sabilillah. Faqadima al-Madina, kaja katika mji wa Madina. Wa arada an yabi'a iqaran lahu biha, na akakusudia kuuza shamba lake au kuuza ardhi yake biha, iliyokuwa ndani ya Madina. Fayaj'alahu fi silahi wal qura'i, na ajalie na aweke hiyo pesa atakayopata anunue silaha, wal qura'i, na vile vile anunue farasi kwa ajili ya kwenda kupigania jihadu fi sabilillah. Wayujahida ar-Ruma hatta yamuta, na aende
akakabiliane na Warumi hata yamuta mpaka afya aliyakuwa ni shahidi. Kwa hiyo alikuwa na lengo hili Sa'd ibn Hisham ibn Amir. Falamma qadima al-Madina laqiya unasa min ahli al-Madina, basi zama alipofika Madina, kuingia Madina, alikutana na watu katika watu wakaazi wa mji wa Madina. Fanauhu an dhalika, alipoelezea lile lengo lake na makusudio yake, wale watu wa Madina, fanauhu an dhalika, wakamkataza, akamwambia hapana, usifanye hivyo. Wa akhbaruhu, na wakamfahamisha kwamba anna rahatan sittatan aradu dhalika fi hayati an-nabiy sallallahu alayhi wasallam fanahahum an-nabiy sallallahu alayhi wasallam. Wakamfahamisha kwamba kuna watu, kikundi cha watu sita, anna rahatan sittatan, kwamba kikundi cha watu sita, aradu dhalika, walikusudia hilo, fi hayati nabiyillahi sallallahu alayhi wasallam, katika zama za uhai wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Fanahahum nabiyullahi sallallahu alayhi wasallam, mtume sallallahu alayhi wasallam akawakataza juu ya kutekeleza hilo kusudio lao. Waqala, akasema, alaysa lakum fiya uswa, je nyinyi watu, kwani nyinyi hamna kigizo chema kwangu mimi? Hampati kigizo chema kwangu? Je, mimi nafanya ibada hizi, ibada ninazofanya nafanya hali ya kuwa ni kila siku? Kwa je, mimi naswali usiku kucha? Je, nafunga mwaka mzima? Je, nasoma Qur'ani siku nzima? Je, naenda katika jihadu mwaka mzima ni kwenye jihadi? Hapana, sio hivyo. Je, nyinyi hampati kigizo chema kwangu? Kwa nini msiige kwamba haya mambo yanafanyika baadhi ya nyakati na kadha, na ule mwili nao ukapata haki yake inayostahili? Kwa hiyo fanahahum nabiyullahi wa qala alaysa lakum fiya uswatun, falamma hadathuhu bidhalika raja'a imra'atahu. Angalia, basi pindi watu wa Madina walipomsimulia hadithi hiyo, kumsimulia Sa'd ibn Hisham ibn Amir, raja'a imra'atahu, akarudi kwenda kumrejea mkewe. Mume mkewe naye alikuwa amempa talaka, anambia haya mambo ya dunia, wanawake na kadha ni fitna, wacha mimi niende katika jihadu fi sabilillah, mimi niuze kila kitu nipate silaha na farasi, mimi maisha yangu itakuwa ni jihad, uqatil fi sabilillah, itakuwa ni mapambano tu, kwa sababu laysa al-jihad illa al-qital, laysa al-qital illa al-jihad, itakuwa ni hivyo tu. Hala akampa talaka. Sasa alipopewa nasaha hizo, kwa sababu dinu nasiha, raja'a imra'atahu wa qad kana talaqaha, na alikuwa amempa talaka ili aachane na mke, afanye nini? Vita mbele, hamna kurudi nyuma, hamna kugeuka nyuma. Sawa, daima mbele, nyuma mwiko, hamna kurudi nyuma. Nyuma haramu, nyuma mwiko. Sitafahamiana? Aiyo. وقد كان طلقها واشهد على رجعتها, si hivyo tu, akashuhudia watu juu ya yule kumrejea kwake. Maka watu wamempa nasaha, wamuelekeza hiyo kusudio lako sio jambo la sawa, kwa maana alikuwa amekusudia kuipa nyongo na kuipa mgongo dunia, yeye akashughulika na ibada tu. Ibada ya jihadu fi sabilillah ni jambo jema. Ukiangalia kama unaweza kuiona ni niyatun salihah, ni nia njema, lakini imekosekana kuwa ni sawa sawa, kwa sababu maisha yake yote anakofanya ni kwamba yeye ni jihadi tu, aende Shamu katika zile jihadi kule kupigana na Warumi, wale manasara kule yapigana nao muda wote. Kama si hivyo, watu wanakwenda katika jihadi, baada ya muda wanarudi, wanakwenda wengine akadha. Naam. Faata ibn Abbas fasalahu an witri rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Sa'd ibn Hisham ibn Amir akamwendea Ibn Abbas, fasalahu, akamuuliza an witri rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, kuhusu witri, kisa alipokuwa akiswali witri bwana mtume sallallahu alayhi wasallam.
ni kijana ana nguvu kawi, yeye ndo akashikamana na ibada. Kwa hiyo baada ya kupewa na saa zile kama basi kwa kaulize swala za usiku za Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama akaenda akakutana sahaba huyu Abdullah ibn Abbas radhiallahu ta'ala anhuma, akamuuliza. Ukumbuke kwamba huyu Saad ibn Hisham ibn Amir ni tabi, babu yake ni sahaba. Babu yake nani? Babu yake ni sahaba, tutakuona mwisho. قال من؟ لا 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 لا. فقال ابن عباس، فقسم عبد الله بن عباس kumwambia Saad, ألا أدلك على أعلم أهل الأرض بوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم. Je, nikufahamishe kwa mtu ambaye ni mjuzi zaidi katika watu waliokuwepo ala wajhi al-ardhi, mjuzi zaidi biwitri rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ambaye anajua zaidi kuhusu witri ya Mtume sallama. Ala adulluka ala a'lami ahli al-ardi biwitri rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Qal, akasema Saad, man, sawa, nani ambaye anaelekeza niende kwake? Qal, akasema Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, Aisha radhiyallahu anha ummul mu'minin. Fa'atiha fas'alha, muende kamunenda kamuulize kuhusu hizo habari za witri ya Mtume, swala ya witri ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Thumma itini fa akhbirni biraddiha alayka, kisha baadaye unijie uje unifahamishe majibu yake yalo, biraddiha, majibu ya Aisha alayka kwa wewe. Kisha kumuuliza baadaye njoo nieleze ile majibu alokujibu. Anasema Saad, fantalaqtu ilaiha, nikatoka kuelekea kwa Aisha radhiyallahu ta'ala anha. Fataitu ala Hakim ibn Aflah, nikaenda nikapitia kwa tabi Hakim ibn Aflah. Fastalahqatuhu ilaiha, nikamuomba niongozane naye, niambatane naye ilaiha, kwenda kwa Aisha radhiyallahu anha. Faqal, akasema Hakim ibn Aflah, ma ana biqaribiha, ma ana biqaribi, mimi sio mtu wa karibu bi Aisha, niko mbali naye sasa. Limadha? Lianni nahaituha an taqula fi hataini shi'ataini shay'an fa abati fihima illa mudhiya. Akasema Hakim ibn Aflaha ya kwamba ma ana biqaribiha, mimi si mtu wa karibu wala si mtu mwenye kumkurubia Aisha, msogelea. Lianni, kwa sababu mimi na haituha, nilimkataza umul mu'minina an taqula fi hataini ashi'atain, kuzungumza kuhusu haya mapote mawili, haya makundi mawili, kuzungumza shay'a chochote kile, mapote ambayo yaliokuwa katika fitna zama zile za katika fitna ya Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu, kwamba watu walikuwa pote moja likiwa na Muawiya bin Abi Sufyani, na pote la pili lilikuwa upande wa Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhum jamia. Walo Hakim ibn Aflah anasema nilimkataza mimi asizungumze chochote, na aituha an taqula fi hataini shi'ataini shay'a, nilimkataza asizungumze chochote kuhusu haya makundi mawili. Fa abati fihima, akakataa kuhusu hilo, kuhusu haya makundi mawili. Illa mudhiya, isipokuwa yeye aliendelea. Sababu hii katupelekea kwamba tusiwe karibu. Qal, akasema Saad ibn Hisham ibn Amir, fa aqsamtu alayhi, nikamwapia wallahi, yani maana nikamwapia tuongozane, kamwambia kwa kumuomba, fastalhaqatuhu ilaiha, tuongoza tuambatane, twende kwa Aisha, twende. Fajaa, akubali na akaja, tukaelekea pamoja. Fantalaqna ila Aisha, tukatoka tukaenda kuelekea kwa ummul mu'minina Aisha binti Siddiq radhiyallahu ta'ala anhuma. Fasta'adhanna alaiha, tukabisha hodi kwa Aisha. Faadhinat lana, akatukaribisha,
fadakhalna alaiha, tukaingia ndani kwake. Faqalat, akasema ahakimun, je wewe ni hakimun? Kusudia kama Hakim bin Aflaha. Fa'arafathu, Bi Aisha sawa alimfahamu ile sauti alipoisikia, alifahamu kwamba huyu ni Hakim bin Aflaha, ndio akamwambia wewe ni Hakim bin Aflaha, sawa faqala naam, Hakim akajibu ndio. Faqalat, Bi Aisha akasema kumuuliza Hakim bin Aflaha, man maaka, umeambatana na nani? Akasema Saad bin Hisham bin Amir, umeambatana Saad bin Hisham bin Amir. Qalat, akasema Aisha, man Hisham, Hisham gani huyo? Akajibu Hakim bin Aflaha bin Amir, Hisham bin Amir, mtoto Amir. Huyo Hisham huyo ni Hisham mtoto Amir. Fatarahamat alayhi, aliposikia maneno yake kitajwa Amir, fatarahamat alayhi, Aisha akamrehemu Amir, sawa, yarhamuhullah, yarhamuhullah. Kuna mtu mmoja Tabora, kuna shekhe mmoja Tabora, alikuwa yeye antasibu ila Ansar Sunna. Basi siku moja tumekwenda kumnasihi na kumlingania je na haji salafi. Baadaye tukasikia kwamba huyu bwana siku hizi amekuwa msoma itima. Sema Ansar Sunna tena msoma itima. Nilikwenda kuongea naye kutahaka kijue yale. Akasema yeye ndio. Akasema taban ajal, sawa anasoma itima, kwa nini gani, kwa hoja gani na dalili gani? Akatoa kitabu bidayatu an-nihaya Ibn Kathir rahimahullah ta'ala. Akaanza kusoma kisa katika mapambano yaliyotokea kule Iraki, katika mapambano ya Jamal. Kisha Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu akaenda kwa Aisha baada ya vita vimepoa, akaingia katika hema la Aisha akamsalimia. Baada ya kumsalimia, Aisha akamuuliza Ali ibn Abi Talib, katika vita hivi vilitokea ni nani na nani waliokufa? Ali radhiyallahu anhu akawa anawataja wale ambao waliokufa, bwana amekufa fulani, sahaba fulani. Sasa kile akiwataja Aisha yatarahamuhum, akawa tatarahamuhum, anaomba yarhamuhullah. Kwa akasema kwa hali hii ni dalili ya kusoma itima, kwa hiyo na mimi na warehemu. Nikamuuliza mimi, nikamwambia wewe mwanzo ulikuwa usomi itima, si ndio? Hiyo ndio dalili, sawa. Hao wenyewe arbabu wa makhurafi na masufi wasoma itima, mbona hawakutumia dalili hii? Hawakuifanya wao kwamba hii ndio dalili? Wale mabingwa wa mambo hayo, sawa, makhurafi, mbona hawakufanya kwamba hii ni dalili? Ukaja wewe jadidu, khurafi jadidu, ukaweza umekuja unafanya hii ndio dalili yako. Cha pili, ulikuwa unatafuta nini katika kitabu hiki mpaka ukaja kutokea hapa? Nini kilichokupeleka ndani ya kitabu hiki cha tarehe mpaka ukaja kutokea katika tukio hili ukasoma, afa ukapata kuwa ni hoja ya kujenga msimamo wa kusoma itima, na leo ukawa msoma itima maarufu? Ni nini? Kwa maana hiyo wewe inaonekana kwamba kwanza uliitakidi, thumma stadalta bihadhihi alqism, kwamba wewe ulikuwa na itikadi jambo hili linafaa, kisha ukatafuta tapekwa ndo ukapata dalili kisa hiki. Kambe na hii inaonyesha juu ya dhalala uliyokuwa nayo, juu ya dhalala, kwamba wakengeuka mpaka wenyewe wenye itima zao. Tukamnasihi aachana mambo hayo. Fa'anada fataraknahu, akawa msusuavu, tukamwacha. Fadhalla wa halaka, yupo si mfahamiana kiitwa mtu mmoja kiitwa Rupala. Watu wa Tabora wanamjua aitwa Rupala shehe. Umeona? Sasa hii ni kama vile ikitokea bwana fulani kulitokea ajali, katika ajali imekufa fulani na fulani, Muislamu na mrehemu ndugu yako Muislamu, Allah yarhamuhum, na mrehemu, jambo jaza yani. Sisi tumefahamiana, jambo linajuzu kuwatakia kuombea rahma ndugu zako waliokufa.
kwa unatajiwa na kama hapa unaona katika kisa hiki nani aliposema qala ibn Amir fatarahamat alayhi Aisha radhiallahu anha akamrehemu nani Amir. Sisi tumefahamiana sasa umetangulia yani kwamba kumrehemu vipi kusema yarhamuhullahu وقالت خيرا كما خيري قال Qatada bin Diama Sadusi ambaye ni mmoja ambaye yeye hadithi hii amesikia kutoka kwa Zurara sawa Zurara ibn al-Awfa na Zurara naye amesikia nani Saad ibn Hisham bin Amir sema wakati anaisimulia Qatada wakana usiba yauma Uhud huyu Amir alikuwa ni mmoja wa maswahaba waliouawa siku ya vita vya Uhud. Wazi ndio maana Aisha alikuwa atajua akamjua kisha fatarahamati alayhi sawa fakultu nikasema huyu msemaji fakultu huyu ni nani ni Saad ibn Hisham bin Amir sawa ambaye ndio yule mwenye haja yake Mujahid ya ummal mu'minin ewe mama wa waumini wewe ambiini an khuluqi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam nieleze mimi nisimulie mimi kuhusu tabia na mwenendo wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Qalat akasema Aisha radhiallahu anha alasta taqra'u alqur'ana wewe si unasoma Qur'ani qultu bala ndio. Qalat Aisha akasema fa inna khuluqa nabiyillahi hakika mwenendo na tabia za nabii wa Allah kana alquran ilikuwa ni Qur'an. Unavyoiona Qur'ani yale maamrisho basi ndiyo alikuwa akiyatekeleza bwana mtume sallallahu kushikamana nayo, na yale makatazo kujiepusha. Kana khuluquhu alquran, kwamba mwenendo wake bwana mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa nini? Ni Qur'an. qala fahamamtu an aquma. Saad ibn Hisham anasema baada ya kujibiwa hivi nikakusudia nisimame niondoke, wala asala ahadan an shay'in hatta amuta, na wala tena nisije nikamuuliza yoyote yule kitu chochote mpaka nitakapokufa. Thumma baada ya Ali, kisha ikanidhihirikia mimi kanidhihirikia dhahra Ali, fakultu nikasema ambiini an qiyami rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Ile nia yake ya kwanza akaifuta, akauliza swali lingine, nifahamishe kuhusu swala ya usiku ya mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa maana kisimamo cha mtume sallallahu alayhi wasallam. Faqalat, akasema Aisha, alasta taqra'u ya ayyuha almuzammil, yes wewe unasoma surati almuzammil, unaisoma? Qultu bala, akasema ndio naisoma naijua. Qalat, akasema Aisha, fa inna Allah azza wa jalla, hakika Allah mtukufu na aliyetukuka, iftaradha qiyama al-layli, alifaradhisha kisimamo cha usiku, fi awwali hadhihi sura, mwanzoni mwa hii sura. Sawa faqama nabiyullahi wa ashabuhu hawlan, nabii wa Allah na maswahaba zake walitekeleza hilo, waliswali katika wajibu mwaka mzima. Wa amsaka Allahu wa amsaka Allahu khatimataha 12 shahran fi samai, Allah alizuilia ile kuishusha, alizuia kuishusha khatimataha, mwishoni mwa hiyo sura ya ayuhal muzammil, kwa muda wa miezi 12. Sisi tumefahamiana Kwa hiyo ndio mwaka mzima. Ndio kumwanza akasema wa faqama nabiyullahi wa ashabuhu haula, akafafanua anasema wa amsaka Allahu khatimataha 12 shahra fi samaa, Allah mbinguni akazuilia ile mwishoni mwa sura hii ya ayuhal muzammil kwa muda wa miezi 12 ambaye ni mwaka mzima huo. Hata anzala Allah fi akhiri hadhihi
baada ya muda huo kisha Allah akateremsha mwisho wa sura hii ikawa ni takhfifa, hali ya kuwa nina kukhafifisha. Sasa kwa baada ya kuwa ni jambo hili lilikuwa ni wajibu kwao, baadaye likawa sio wajibu tena. Fasara qiyamul layli tatawwan ba'da faridha, kisimamo cha usiku sasa baada ya kuteremshwa aya za mwisho za sura hii ikawa ni nini? Ni sunna. Kisimamo cha usiku ni sunna baada ya kuwa ni nini? Baada ya kuwa ni faradhi. Tuko pamoja hapo قال قلت قال hii neno qala hili msemaji nani? Ni Zurara, sawa, ni Zurara ibn al-Awfa. قال قلت قلت msemaji nani? Ni Sa'd ibn Hisham ibn Amir. Nikasema Hisham ibn abi nani, Sa'd ibn Hisham ibn Amir ndo anamhadithia Zurara na wale walikuwa pamoja naye. Mimi nikasema ya ummal mu'minin, ewe mama waumini, ambiini an witri rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, nifahamishe kuhusu witri ya mtume sallallahu alayhi wasallam alipokuwa akiswali. Faqalat, kajibu Aisha akasema kunna nu'iddu lahu siwakahu wa tuhurahu, tulikuwa tukimwandalia yeye mswaki wake wa tuhurahu na maji yake ya kujitaharishia. Fayab'athuhu Allahu ma sha'a yab'athahu min al-layl, basi Allah anamtuma anamshushia Qur'ani kinachotaka amshushie usiku. Yakiamka fayatasawwaku, piga mswaki, wayatawaddau, anatia udhu, wa yusalli 9 rak'at, na usali rak'a 9 kama katika baadhi ya riwaya ilipopita huko nyuma. Katika hizo rak'a 9 la yajlisu fiha illa fi thamina, hakai chini isipokuwa katika rak'a ya 8 ndio anakaa tashahudia, anakaa tahiyatu. Fayadhkuru Allah, namdhkuru Allah, wa yahmaduhu, na anamuhimidi, wa yad'uhu, na anamuomba. Thumma yanhadh, kisha baada ya hiyo tashahudi ambayo ndani ya tashahudi unafanya hivyo, yani ndani ya tahiyatu unafanya hivyo, yadhkurullah wa yahmaduhu wa yad'uhu. Yakimaliza thumma, kisha yanhadhu ay yaqumu, kisha anasimama kwenda raka ya 9. Sawa, hiyo tashahudi amekaa baada ya raka 8, kisha thumma yanhadhu, thumma yaqumu, anasimama, wala yusallimu, wala toi salamu. Thumma yaqumu fa yusalli 9, kisha anasimama anaswali rakaa ya 9. Thumma yaqudu, kisha anaketi, kwa maana anaketi tahiyatu hiyo. Fayadhkuru Allah wa yahmaduhu wa yad'uhu, thumma yusallimu tasliman, kisha anatoa salamu, salamu ambayo yusmi'una, anatusikilizisha, kwa maana tunamsikia ile salamu anayotoa. Wazi? Anaendelea Aisha radhiallahu ta'ala anha, thumma yusalli rak'ataini baada ma yusallimu wa huwa qa'idun, kisha anaswali rakaa 2 baada ya kuwa ametoa salamu katika zile rakaa 9. Wa huwa qa'idun, anaswali rakaa 2 hizi aliyakuwa ameketi. Fatilka 11 rak'atan, basi hizo jumla zinakuwa ni rakaa 11. Ya bunayya, ewe mwanangu, ewe kitoto changu. Aisha radhiallahu anha anamwita nani? Anamwita Sa'd ibn Hisham ibn Amir. Sa'd ibn Hisham ibn Amir ameongozana nani? Ameongozana Hakim ibn Aflah, sisahau. Aiwa, na hao ndio masalafu wako, hao ndio masalafu wako. Naam. Falamma sanna nabiyullahi wa akhadhahu al-lahmu au tara bi 7, ewe mwanangu, basi zama aliponenepa nabii wa Allah, sanna ya baadhi riwayat asanna, aliponenepa nabii wa Allah, wa akhadhahu al-lahmu, na zikamshika yeye nyama, kwa maana yake akaongezeka
Unajua mtu unapokuwa kijana kwanza kuwa na mwili mdogo na kwenda, kisha baadaye kuna umri unafika sasa mwili unaongezeka. Hata ukijitahidi kufanya diet wapi? Sawa, hata ukinywa maji unanenepa tu. Huo ni wakati wa kunenepa. Alafu kama umri utaenda tena mbele utakwenda huko, hata ule diet za namna gani mwili utaanza kushuka. Nu'amiru naqisu fi khalq. Hata ulishwe nini? Hata chukue nini ile, sawa, wakupulize, unenepi tena, unaanza kushuka tena. Hiyo unashuka moja kwa moja hiyo mpaka kaburini tena hiyo. Si tumefahamiana? Hiyo marhala tatu hizo. Kuna marhala hii ya ujana unakwenda, unaweza kuwa na mtu umekaa naye mmesoma wote mwembamba tu, mkapoteana baada ya miaka 10, 15, 20 kutana, salamu alaykum, unakumbuka sababu mtu mara nyingi unamkumbuka hapa kwenye paji la uso, usi fulani huyo, lakini anakwambia ndio mimi bwana, salamu alaykum. Bwana umekuwa kibonge. Maisha sawa. Mkipoteana baada ya miaka 30, kama kuna uhai mwingine unamkuta sana chuja. Hiyo sasa Allah ashazungumza, wama nu'ammiruhu nunaqisuhu fil khalq, yule ambaye tutampa umri mrefu baadaye tunataka kumpunguza. Ina maana ufahamu wake unapungua, hifadhi inapungua, mwili unapungua nguvu. Kama alikuwa mnene anaanza nyama zinaanza kupungua, nabaki ngozi tu ile, hakadha mpaka pale ambapo atakapofishwa. Tumefahamiana? Kwa hiyo Mtume sallallahu naye ni bashar mithlukum, ni mtu kama nyinyi, isipokuwa yeye ameteuliwa kuwa ni imamul anbiya wal mursalin, ni kiongozi wa manabii na mitume. Hii ni fadhila ambaye mfanya nini Allah subhanahu wa ta'ala amempa nabii wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Tilka ar-rusul faddalna ba'dahum ala ba'd, hao ni mitume, hao tumewafadhilisha wengine juu ya wengine. Wala amefadhilisha yeye kwa ndo imamu wao. Mitume wote yeye wa mwisho mdogo wao, lakini yeye ndio kiongozi wao, sawa. Lakini yeye zaidi yote ni basha, ni mtu alikuwa anaenda sokoni ananunua, sawa, huyo anapika, anakula, anapata njaa, anaumwa, na ikafika siku akafa sallallahu alayhi wasallam. Wazi? Kwa maana hiyo ile hali ya binadamu anapopitia, na yeye katika hali hizo amepitia kama alivyopitia binadamu wengine, kama alivyopitia mitume wengine kuanzia Nuhu alayhi salam. Naam, anasema Aisha radhiallahu ta'ala anha, ya bunayya falamma sanna nabiyullahi wa akhadhahu al-lahmu au tara bi 70, aliponenepa na akawa ameongezeka nyama, nabii wa Allah akawa anasali witri rakaa 7. Mwanzo alikuwa 9, kisha ya akiongezea na zile 2 11, sasa akawa tena shakuwa mzito. Wasana fi rak'ataini mithla sani'ihi al-awwal, na yakifanya katika zile rakaa 2 mfano vile alikuwa akifanya ufanyaji wake wa mwanzo. Baada ya hizo 7 kisha swala rakaa 2, fatilka 9, basi jumla inakuwa ni 9. Mwanzo ilikuwa jumla inakuwa ni 11. Ya bunayya, mwanangu, wa kana nabiyullahi idha salla salatan ahabba an yudawima alaiha, alikuwa nabii wa Allah anaposwali swala yote basi upenda yeye an yudawima alaiha, adumu katika swala hiyo ya sunna, hiyo adumu nayo hiyo sunna, asiache. Wa kana idha ghalabahu naumun, alikuwa yeye pindi anapozidiwa na usingizi akalala akashindwa kuamka usiku, au ghalabahu waj'un, au akashindwa kutokana na usingizi, an qiyamil layl, akashindwa kusimama usiku, salla minan nahari, uswali mchana wake zitakuja kuswali 12 raka 11, raka 12, barakallahu fika. Wala a'lamu nabiyallahi qara'a alqur'ana kullahu fi laylati, wala sijui mimi kuhusu mtume wa Allah kwamba alishawahi kusoma Qur'ani yote usiku mmoja. Hakuwahi kusoma Qur'ani yote usiku mmoja, kuanzia alhamdulillahi rabbil alamin baka minal jinnati wan nas, hakuwahi kusoma Qur'ani usiku mzima.
wazi. Wala salla lailatan ila subuhi, wala sifahamu kwa mtume sallam kuna siku aliswali usiku kucha, yani toka alipoingia alipomaliza isha mpaka alfajiri anaswali tu. Kwa maana alikuwa anaswali alafu analala, au alikuwa anaanza kulala kisha anaamka na swali, au analala alafu anaamka na swali alafu baadaye analala tena kisha asubiri mpaka adhan alfajr. Wazi. Wala swama shahran kamilan ghaira ramadhana, wala sifahamu kwamba yeye aliwahi kufunga mwezi mzima isipokuwa tu mwezi wa Ramadhani. Kwa maana Mtume salama hajawahi kufunga sunna mwezi mzima, hajawahi kufunga, isipokuwa alifunga mwezi mzima, mwezi wa Ramadhani maarufu. Qal, anasema akasema Saad ibn Hisham bin Amir, fantalaqtu ila ibn Abbas, nikaondoka nikaelekea soko ibn Abbas. Umeona, ina maana alipokuja kwa Aisha, alipouliza yale maswali yake yakafahamika kwamba huyu alitaka kwenda katika jihadi, kwamba yeye ni ajishughulike na jihadi tu, asifanye lolote lile, yeye ajifunza jihadi, kwamba huo haukuwa ni mwenendo wa Mtume sallallahu alayhi wasallama, kudumu katika jambo siku muda wote. Kwa akamfahamisha na hivi na hii inaonekana vile vile na ule mwenendo na silka iliyokuwa njema ya wale masalafi baada ya kuzuiwa na wale watu wa Madina. Ahlul Madina baada ya kumpa hoja wakampa nasaha, akasema hebu ngoja nielekezeni, ngoja niende kwa Abdullah ibn Abbas. Akaenda akamuuliza Abdullah ibn Abbas, yupo ambaye mjuzi zaidi katika hili, akamwelekeza kwa Aisha. Sifahamu, ina maana katika mawazo ya haraka haraka Abdullah ibn Abbas angeshindwa kujibu hilo, asingeshindwa kujibu, lakini alam ahli al-ardh yupo na Aisha, nenda kwa Aisha. Hivi inatakiwa mtu msomi anakuwa hivi, kama yupo msomi zaidi yake apeleke masala, na wala kupeleka masala yajibiwe na mwingine. Haina maana wewe ule usomi wako utakuwa umeondoka, bali ukijibu rajman bil ghaibi ovyo ovyo, ndio itakuwa kwamba yeye ni fedheha na utakuwa unalaumiwa na tuukhadhu bihadha. Kwa nini ujibu tu? Na hakuna mtu atakayeweza kujibu kila kitu akawa ni sawa sawa, hakuna. Ukitaka kuamini hayo, leo hii kuna YouTube, wewe ingia pekua mashehe wa Kiswahili hao, usikiliza mabalao. Huyu jamaa akaipata wapi? Yani utafunga utasema ngoja nikapekua vitabu, utakaa mwezi mzima unapekua, hamna. Kaipata wapi jamani? Kaipata kwa sababu ni watu wanasemea rajman bil ghaibi. Fikiria wewe, kuna mtu Kondoa anakuambia Mtume SAW alikuja Kondoa. Hii hatari sana hii hata na watu wanatakiwa wapingwe na wafanywe, watahadharishwe, kwa sababu ndio mambo kama haya yanaweza kufikisha watu kufanya kama mambo ya Kibwetele. Mtu mmoja Uganda huko aliwaingiza Wakristo wenzie kanisani, akawafungia, akapiga misumari, akaambia subirini, Bwana Yesu anakuja, sumsubiri hapo. Piga misumari milango yote na madirisha, akatia kibiriti, huyo akatokomea. Watu wanasubiri moto unakuja, amendo Yesu anakuja, subirini. Wote wakaungua tiki, kwa sababu alikuwa kuna kitu kawaaminisha, wameamini. Sasa haya mambo ya imani haya si mambo ya kuchukuliwa hivi wakati katika dini ya Uislamu. Mtu aseme tu, asizungumze tu kwa wewe bwana kitu hujui, nyamaza. Kama umeuliza sema mimi sijui, wala laisa bi'aib. Usema mimi sijui sio aibu, au kama hujauliza wewe nyamaza, sio useme. Kuna mwingine naye anazungumza kwamba eti siku ile ya kuzaliwa bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam ni bora kuliko siku ya Lailatul Qadr. Umeona hii balaa? Yani siku ile alozaliwa Mtume Muhammad sallam, yani ile ni bora kuliko nini? Lailatul Qadr. Unaona? Sawa, min aina kitasabtu, umepata wapi? Bi ayi dalili, kwa dalili gani? Kwa sababu hii dini ya Uislamu inaenda kwa dalili. Huko sasa tunaambiwa kwamba Lailatul Qadri khairum min alf shahr. Hakuna Muislamu yote mwenye shaka kwamba haya ni maneno ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwamba siku ya Lailatul Qadri ni bora kuliko miezi 1000, miaka 83. Wewe unasema hivyo kwamba siku alozaliwa Mtume sallama ni bora kuliko Lailatul Qadri, kwa dalili gani? Tupe dalili, tunakusubiri, tuko pale muda miaka 100 tunakusubiri.
Tumefahamiana? Anasema qala fantalaqtu, Saadi anasema Sa'd ibn Hisham bin Amir, fantalaqtu ila Ibn Abbas, natoka nikaenda kwa Ibn Abbas, kwa sababu kule nyuma Ibn Abbas alimwambia ukitoka huko uje uniambie nini alichokujibu. Fahaddathtuhu bihadithiha, nikaenda kumsimulia Ibn Abbas ile hadithi aliyosimulia Aisha radhiallahu anhum jamia. Faqala, akasema Ibn Abbas baada ya kusimuliwa, sadaqat, Aisha amesema kweli. Lau kuntu aqrabuha, ningekuwa mimi namkurubia ya Aisha, au adkhulu alaiha, au naenda na kuingia kwake, la ataituha hatta tushafihani bihi, ningemwendea ili nimsikie moja kwa moja mdomoni, kupitia mdomo wake. Qal, akasema Saad ibn Hisham bin Amir, qultu, nikasema kumwambia, law alimtu annaka la tadkhulu alaiha ma haddathtuka hadithaha, lao ningelijua kabla kwamba wewe yani uendi nyumbani kwake, uingii nyumbani kwake, nisingekusimulia hadithi yake aliyosimulia mimi. Lakini sasa nimejua baadaye nishakusimulia, ndio umesema maneno haya. Wazi? Kwa tumeona katika hadithi hii faida ni ndefu na ina faida nyingi sana, ina faida nyingi ambayo tumeziona kwamba ile nia ya Saad rahmatullahi ta'ala alayh, lakini hakika Mtume sallam hakuwa anadumu katika jambo moja kwa moja, bali ya katika ibada ya tanawwa. Walio anaswali, analala, anafunga baadhi ya nyakati, na baadhi yake anakula. Sisi tumefahamiana hivyo hivyo. Tazawwaju nisa, anaoa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa ni makosa mtu akafanya yeye ni mcha Mungu, ikawa yeye kazi yake kila siku anafunga tu, yani makosa. Au usiku kucha kila siku toka baada ya Isha mpaka anaswali tu, huyo atakuwa hii ni ghulub. Sisi tumefahamiana, yeye atakuwa, au mtu akasema na mimi siwezi kuoa. Kwa nini? Wanawake washughulisha bwana, tuko mambo ibada, mambo yani ufanye, mara mwanamke na hili, mara unajua fitna, wanawake fitna. Simeambiwa hivyo, mimi sioi bwana. Huyo atakuwa anafanya ghulub, kwa sababu Mtume sallallahu alayhi mwenyewe alioa, tena si mke mmoja, mke alioa wake wengi, kuna wake 9 wakati mmoja. Sijifahamiana na yote haya, na yeye ndio mcha Mungu wetu, na yote alikuwa na wakeze, na alikuwa na majukumu ya daula, majukumu ya risala, kufikisha amana, lakini vyote kila kimoja alikipa haki yake na yastahiki. Huyu ni bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ni nani aliyekuwa mcha Mungu mshinda huyo? Kwa hiyo basi tufanye takayofanya ibada zetu, mtu asimpite astake kwamba ampite bwana Mtume sallama. Wale waliokusudia hivyo linasihiwa na wakarudi nyuma. Katika hao ni Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Yeye alikuwa anafunga katika hili hawa 6 nafari hawa au 6 hauti, mmoja hapa alikuwa ni Abdullah ibn Amr ibn al-As. Yeye alikuwa na nguvu za kufunga, kuna subira kubwa, na tukio linatokea kwa kijana mdogo. Mtume sallama akafanya hivi, hasa naweza ana utiku ghaira dhalika, hivi ana utiku ghaira. Mwisho akaambiwa basi funga saumu ya ndugu yangu Daudi, unafunga leo kesho unakula, funga leo. Akasema mimi naweza zaidi hapo. Mtume sallama akaambia hakuna zaidi ya hapo, hakuna saumu bora ya sunna itakayozidi zaidi ya mwisho kabisa ni saumu Daudi, kufunga siku moja kula siku moja, kwa maana katika mwezi kufunga siku 15. Basi Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma akashikamana na hilo katika umri wake wote. Allah akampa umri mpaka kazeeka. Watoto wake akamwambia basi baba, umezeeka, hiyo si unachana nayo tena, sababu sio wajibu kwako. Akasema lam akun atruka shay'an ahida ilayya Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, siwezi kuacha kitu ambacho alinikabidhi mimi na kunisisitizia Mtume sallam. Naam, sio jambo la wajibu hili, lakini kwa sababu nilipewa maalum na Mtume sallam, mimi siwezi nikakiacha. Sasa ikawa ni ngumu sana, ikawa wakati mwingine anafunga siku 5 mfululizo ili apate muda wa kupumzika siku 5 kula, sababu hali ishakuwa, na maswahaba alikuwa na hilo, hawezi kuacha kitu alichoelekezwa na Mtume sallam. Anafunga wakati mwingine siku 3
mfululizo, kisha anakuja siku 3 zingine anakula, ili apate muda ule wa kula, apate muda mrefu wa kufanya nini, wa kula, kwa sababu sasa umri wake ushakuwa mtu mzima. Mwanzo alipokuwa kijana alikuwa kawi, anaweza kuvumilia, kutahammal. Sasa hivi ni mtu mzima, watoto wake wanamwambia baba baba, wapi? Akafa katika hali hiyo, akuacha kile kitu ambacho alichopewa na bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Walio vyema ni kufanya ibada hizi ibada kama vile ambavyo alivyokuwa na kuzielekeza bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Naam. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام أنه طلق امرأته ثم انطلق إلى المدينة ليبيع عقاره فذكر نحوه. وقال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن المثنى العنزي قال حدثنا معاذ بن هشام، وهو معاذ بن هشام بن أبي عبد الله الاستوائي. قال حدثنا أبي بن هشام الاستوائي، وهو هشام بن أبي عبد الله الاستوائي الله تعالى عليهم، عن قتادة بن دعامة السدوسي، عن زرارة بن أوفى، عن سعد بن هشام بن عامر أنه كياك سعدي طلق امرأته ثم انطلق إلى المدينة ليبيع عقاره، kisha akatoka kaenda Madina ili akauze ardhi yake. Fadhakara nahwahu, kaelezea mfano hadithi hiyo ya mwanzo iliyotangulia. Naam. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة قال حدثنا قتادة عن زرارة بن أوفى عن سهد بن هشام أنه قال: انطلقت إلى عبد الله بن عباس فسألته عن الوتر وساق الحديث بقصته وقال فيه: قالت: من هشام؟ قلت: ابن عامر. قالت: نعم المرء كان عامر، أصيب يوم أحد. وقال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة قال حدثنا قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام بن عامر أنه قال: انطلقت إلى عبد الله بن عباس، نتوكا نكايدا عبد الله بن عباس، فسألته عن الوتر، كمولذا قصة وتر، وساق الحديث بقصته، كيلeta hadithi ile kisa chake. Wakala fihi, na akasema ndani yake, qalat, akauliza Aisha, man Hisham, Hisham gani huyo? Qultu, nikasema ibn Amir, Hisham mtoto Amir. Qalat, akasema ni'mal mar'u kana Amiru usiba yawma Uhdi, Amir alikuwa ni mtu bora, alikuwa ni mtu mwema, aliuawa katika vita vya siku ya Uhdi. Naam. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع كلاهما عن عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة عن زرارة بن أوفى أن سعد بن هشام كان جارا له فأخبره أنه طلق امرأته واختص الحديث بمعنى حديث سعيد، وفيه قالت: من هشام؟ قال ابن عامر. قالت: نعم المرء كان أصيب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد. وفيه فقال حكيم بن أفلح: أما إني لو علمت أنك لا تدخل عليها ما أنبأتك بحديثها. وقال حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع كلاهما عن عبد الرزاق الصنعاني أنه قال: أخبرنا معمر بن راشد عن قتادة عن زرارة بن أوفى أن سعد بن هشام كان جارا له، ika Saad ibn Hisham alikuwa ni jirani yake. Fa akhbarahu, kamfahamisha kwamba annahu talaqa imra'atahu, yeye amemtaliki mkewe. Waqtassa alhaditha bimaana hadithi Sa'id ibn Abi Aruba, akasimulia hadithi kwa maana ya kisa kile
cha hadithi choba katika hadithi ya Sa'id bin Abi Aruba. Wa fihi qalat, sema Aisha, man Hisham gani huyo? Qala ibn Amir qalat ni'mal mar'u kana usiba ma rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam yawma Uhud. Wa fihi faqala Hakim ibn Aflaha amma inni ama mimi law alimtu annaka la tadkhulu alayha, na ningejua kwamba wewe uingii kwa Aisha, ma amba'atuka bihadithiha, nisingekusimulia kwa hadithi yake. Naam. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد جميعا عن أبي عوانة. قال سعيد: حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار 12 ركعة. Katika hadithi hii tunaona hapa alqailu wa Hakim ibn Aflah. Katika riwaya ya mwanzo ambayo ni aqwa inda al-Imam Muslim ni kwa maneno haya ni maneno ya nani? Maneno ya Saad ibn Hisham. Sisi tumefahamiana na vile ambao, kwa sababu Saad aliambiwa nenda, ukishaenda vile utakavyoambiwa njoo nifahamishe. Kwa siako ya hadithi ya mwanzo inaonyesha maneno haya aliyazungumza ni Saad ibn Hisham. Ama hii kwamba maneno haya amezungumza Hakim ibn Aflaha, amma inni law alimtu annaka la tadkhulu alayha ma anba'tuka bihadithiha fima fi ايوه والصحيح والاقوى الى حديث يا mwanzo. نعم. وقال حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد جميعا عن أبي عوانة. من هو أبو عوانة؟ وضاح بن عبد الله اليشكري، ووضاح بن عبد الله اليشكري أبو عوانة رحمة الله تعالى عليه. قال سعيد هو سعيد بن منصور حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فاتته الصلاة من الليل. عائشة رضي الله عنها anasema kaya Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa pia anapopitwa na swala ya usiku, min waj'in, kana ugonjwa au ghairihi au jambo lingine lolote, salla minan nahari 12 rak'a, basi uje usali mchana rakaa 12. Naam.